called Nazareth, there was a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. One day, angel Gabriel came to her. Hail to you, O favored one, the Lord is with you. Who is he? How did the angel of the Lord come to a sinner like me? What has he to do with me? Fear not, you are blessed by God. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord will take the throne of David his father and reign over the descendants of Jacob forever and ever, and of his kingdom there shall be no end. How is this possible? I have not known a man. The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, who shall be born shall be called the Son of Lord. Behold your handmaid. Lord, let it be happen to me according to your word. How is this possible, Lord? How did Mary become pregnant? What kind I do now? Joseph, don't be afraid. I am the angel of the Lord. Don't be afraid to take Mary as your wife, because she is with the child of the Holy Spirit, because he helps his people from his sins. He'll be named Jesus. Behold, a virgin will conceive and bear a son. He will name him Emmanuel. All this happened to fulfill the Lord's word through his prophet. The name Emmanuel literally means God with us. Lord, I will do as you said. While this was happening, the Lord's angel appeared to some shepherds in that area while they were tending cattle. They were terrified because the glory of the Lord shone around them. Fear not, behold, I am announcing to you the great glad tidings that will happen to all people. Today, in the city of David, a Savior has been born for you. That's what you should see. You shall see a baby wrapped in swaddling clothes, growing in a manger. A king was and born for us in Bethlehem. What should we do now? Let us go and worship him. Angel said in Christ and Savior. Let us go and worship him. My God, the
Joy, joy. Joy. I got the joy, 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 vitamin, vitamin. I got the joy, 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 vitamin. Where is King of Jews? He saw in the star in the east, I came to worship him. Where is the Lord? What is the gift? Show us the King. Where another king beside me? How that is possible? Bring me rice immediately. The scribes and Pharisees come. Herod suspiciously. Scholars, the king of these Jews, who is Christ? Where is he born? Scribes say, King, it is written in the scriptures that Christ will be born in Bethlehem of Judea. For he is the ruler, as the prophet said, he is the ruler of my people Israel, will come from you. And Herod said, all right, thank you, you can go now. And Herod secretly calls the wise men. Wise men, that they star and show that to be Christ is born. We know that a star will rise and the King of Jews is born. When was the star born? We have seen the star and came to worship the Lord. Then you go to Bethlehem, I come to worship. Wise men, oh wise men, you better don't go to Herod again. He don't wants to know about Christ with good intentions, but with evil thoughts. I'm in pain. Joseph, I'm in pains. My wife is pains. Do you have some place? You are home. Lock. What
What do you want now? My wife is pains. You have used pains. No, we don't have room in our house, but we have a place in cattle field. Okay. I got the joy. We three kings of Orient are bearing gifts, we traverse afar. Fields and fountains, moor and mountains, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect night. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Cynthia, who acted as Angel. I request Principal of AC Law College, Madam, please come forward and give the gifts. Minnie, who acted as another angel. Madam.
Sarah, who acted as Mary. Samira, who acted as a wise man. Ratnakumar, who acted as a wise man. Vishnu, who acted as wise man. Nishita, who acted as Joseph. Abraham, who acted as shepherd. Jaswant, who acted as another shepherd. Gagan, who acted as a shepherd. Thank you, ma'am. Thank you very much. గల్లా వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారేమో, వాళ్ళకి నా తర్వాత రాజ్యాన్ని ఇద్దాం అనుకున్నారంట. సరే అని చెప్పేసి ఆయన రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాటించి నా ప్యాలెస్లోకి రావాలి మీరందరూ. అయితే ప్రతి గదిలో విలువైన సామాన్లు ఉన్నాయి, విలువైన జ్యువెల్స్, డైమండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఎవరైతే తెలివి గల్లోడో ఎక్కువ తెచ్చేవాళ్ళనే రాజుని చేద్దాం అనుకుంటాడు. ఇంకా ఒక్కొక్కళ్ళు ఇంకా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎంతెంత తీసుకెళ్దామా అని చెప్పేసి ప్రతి గదిలోకి ఎక్కువ వాళ్ళ చేతులకు పట్టేంత వాళ్ళ దోసిళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకెళ్దామట. అట్లా ఎంతమంది చూసినా కూడా విలువ అంత ఎక్కువ లేదనమాట. అయితే ఒక యవనస్తుడు చూసి రాజునే ఎత్తుకున్నాడంట, రాజునే తీసుకొచ్చాడంట. అంటే అలానే ఏమైంది, అయితే రాజుయే కదా ఇవన్నీ, ఆస్తిపరుడు ఎవరు? రాజే. అయితే నెక్స్ట్ కింగ్ ఈయనే చాలా తెలివిగా ప్రవర్తించాడంట. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం కూడా క్రైస్టే మనకు అన్ని బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చేది. ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు బట్టి మీ జ్ఞానం, విద్య, ఐశ్వర్యం, తెలివితేటలు అన్నీ కూడా ప్రాస్పరిటీ మొత్తం ఉంది క్రైస్ట్ దగ్గరే. మన జీవితాల్లో క్రైస్ట్ని తీసుకుంటే డెఫినెట్గా అన్నీ మనకి ఆయనతో పాటే వచ్చినట్టే. సో మరి మీకు అందరికి కూడా నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అలాగే బాబు ఈ హాల్ని ఇంత బ్యూటిఫుల్గా చేసింది ప్రధాన కారణం డాక్టర్ గారే. వారి సొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్తో దీన్ని ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దారు. మరి అలానే తన యొక్క సొంత కష్టార్జితంతో మా యొక్క హాల్ని కూడా చక్కగా బ్యూటిఫికేషన్ చేసి దీన్ని మంచి విషయాలకై వాడుతున్నందుకు మేము ముందు కంగ్రాచులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అలానే మీ అందరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మీరందరూ మంచి స్థితిలో ఒక 20 సంవత్సరాలకు తేడా వచ్చేసింది మొత్తం. అయితే మీరందరూ బాగా చదువుకొని తల్లిదండ్రులకు ఆశీర్వాదకరంగా అలానే దేవుణ్ణి కలిగి మీరందరూ ఎదగాలని కోరుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి వందనాలు. థ్యాంక్ యూ. We are all happy to have you, madam. సో ఈ చర్చ్ ప్లేస్ని ఒక 2 to 3 years నుంచి మనం వాడుకుంటున్నామంటే ద క్రెడిట్ గోస్ టు మేడం. షీ హాస్ బీన్ వెరీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ యూ మేడం. చర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ జరగడానికి ఇంత మంచిగా కోఆపరేట్ చేస్తున్న మేడంకి లెట్ us గివ్ ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Let us all clap our hands.
Now I invite the Sunday school children to sing some songs. నా కళ్ళు నా చెవులు నా మును నా యేసు కోసమే, నా చేతుల కాళ్ళు నా దేహమంతా యేసు కోసమే. ఆయనే యేసు పరిశుద్ధత ఆయుమా పరిశుద్ధత నా జీవమా పాటలు పాడి స్తుతించెదన్, పాటలు పాడి స్తుతించెదన్. పి 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 డుమ్ 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 లా 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 ఆ హా 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 హా. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు, నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు, నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. ఆయనే యేసు నా ప్రియ యేసు, ఆయనే యేసు నా ప్రియ యేసు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు, నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. నా పాపం కొరకు ఆ శిలువ మోసాడు, తన ప్రాణాన్నిచ్చి నాకు జీవం పోసాడు. తన పాపం కొరకు ఆ శిలువ మోసాడు, తన ప్రాణాన్నిచ్చి నాకు జీవం పోసాడు. ఆయనే యేసు నా ప్రియ యేసు, ఆయనే యేసు నా ప్రియ యేసు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు, నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. నా వెంట ఉంటాడు, నా ఆనందంలో పాలు పంచుకుంటాడు. ఆపదలలో నా వెంట ఉంటాడు, నా ఆనందంలో పాలు పంచుకుంటాడు. ఆయనే యేసు నా ప్రియ యేసు, ఆయనే యేసు నా ప్రియ యేసు. నాకొక స్నేహితుడున్నాడు, నేనున్నాను భయపడకన్నాడు. యేసు తోడ నేను పడవలో వెళ్ళెదన్, ప్రియుని తోడ నేను ప్రయాణమయ్యెదన్. పొంగు సాగరంబు ఈగరాజువాడు, హాని చేయు చేప నన్ను ఏమి చేయును. పొంగు సాగరంబు ఈగరాజువాడు, హాని చేయు చేప నన్ను ఏమి చేయును. హైలెస్సా హైలెస్సా హైలెస్సా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హైలెస్సా హైలెస్సా హైలెస్సా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. I got the joy, 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 joy down in my heart, way down in my heart, way down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, way down in my heart to say, I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart, way down in my heart, way down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart, way down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And if the devil doesn't like it, let him sit on attack. Ouch, sit on attack. Ouch, sit on attack. And if the devil doesn't like it, let him sit on
attack. Ouch! Sit on attack to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot in artillery. I may never fly on the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, sir! I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly on the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! Let us give a big round of applause to all the అటువంటి ఈ స్కిట్టు వీటన్నిటిని పాటలు అన్నీ చూశారు. కాబట్టి ఈరోజు చాలామందిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. చాలామంది రాలేకపోయినట్టున్నారు. కానీ వచ్చిన మీ అందరిని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నవారు, లేకపోతే యవనస్తులు, వివాహం చేసుకోబోయేవారు, తల్లిదండ్రులుగా మారబోయేటువంటి వారు మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి కొన్ని విషయాలు క్రిస్మస్ అనేటువంటి ఈ సందర్భం కుటుంబాలుగా ఉన్నటువంటి మనకి ఎలాంటి శుభవార్తనిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం దేవుని వాక్యంలో నుంచి మనం గమనించి మనం ముందుకు వెళ్దాం. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయంలో కనుక మనం చూస్తే 18వ వచనం నుంచి మనం గమనిద్దాం. ఒకసారి చూడండి. ఇందాక స్కిట్లో పిల్లలు ప్రజెంట్ చేసినటువంటి విషయాన్నే బైబిల్లో నేను చూపిస్తున్నాను. కొత్తదేమీ కాదు. యేసుక్రీస్తు జనన విధము ఎట్లనగా, ఆయన తల్లి అయిన మరియ యోసేపునకు ప్రదానము చేయబడిన తర్వాత వారేకము కాక మునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతిగా ఉండెను. చూసారా? ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన, కేవలము ఆమె పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వలన ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి వలన ఆమె గర్భము ధరించింది. కానీ ఏ పురుషుని ఆమె ఎరుగనటువంటి కన్యకగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆమె భర్త అయిన యోసేపు నీతిమంతుడై ఉండి ఆమెను అవమానపరచనొల్లక రహస్యముగా ఆమెను విడనాడ ఉద్దేశించెను. అతడు ఈ సంగతులను గూర్చి ఆలోచించుచుండగా ప్రభు దూత వచ్చిందని అక్కడ రాయబడింది. ఆమె భర్త అయిన యోసేపు ఎవరంట? నీతిమంతుడు అంటండి. ఆమె భర్త యొక్క యోసేపు నీతిమంతుడు. అయితే ఆయన ఏం చేద్దాం అనుకుంటే రహస్యముగా ఆమెను విడనాడాలని ఉద్దేశించి ఉన్నాడంట. ఆమె గర్భవతి అయి ఉన్నదని ఆయనకు బహుశా తెలిసి ఆమెను రహస్యముగా విడనాడాలని ఉద్దేశించాడు. చూడండి, వివాహం చేసుకోబోయేటువంటి పురుషునికే ఈ విషయం తెలిసింది అని అంటే ఇంకా కొంతమందికి కూడా తెలిసి ఉండవచ్చు కదా. సో వివాహం చేసుకునేటువంటి పురుషులు, స్త్రీలు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు మాత్రమే మాట్లాడుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎవరో ఒకళ్ళ మధ్యవర్తులు ఉంటేనే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు, లేకపోతే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నా సరే వినేవాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఆమెను వివాహం ఇంకా చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి యోసేపుకి ఈ విషయం తెలిసిందంటే ఇంకా కొంతమందికి కూడా ఈ విషయం తెలిసే ఉంటుంది. కానీ చూడండి, దూత ఎవరి దగ్గరికి వచ్చిందండి? ఇందాక మనం స్కిట్లో కూడా చూసాం, చిన్న బిడ్డలు చాలా చక్కగా చేశారు కదా. దూత ఎవరి దగ్గరికి వచ్చింది? మరియా తల్లి దగ్గరికి వచ్చిందా? మరియమ్మ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడా దూత? లేకపోతే యోసేపు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి ఏమన్నా దూత వెళ్ళారా?
లేకపోతే ఇంకో మిగిలినటువంటి బంధుమిత్రుల దగ్గరికి ఏమన్నా దూత వెళ్ళాడా? ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడండి దూత? ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు దూత? యోసేపు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అదే మనకు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, ఈ విషయం తెలిసిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉండొచ్చు. వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు దూత. కొంతమంది ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు తర్వాత యేసుక్రీస్తు జనాన్ని గురించి ఆయనను విమర్శిస్తూ ఆయన అవమానపరిచిన సందర్భం కూడా మనం బైబిల్లో చూస్తాం. యోసేపును వివాహం ఆడక మునిపే ఆమె గర్భవతి అని ప్రభు వారిని అవమానంగాకరంగా మాట్లాడిన సందర్భం కూడా మనం చూస్తాం పరిసయ్యులు. కాబట్టి ఇది ఒక్క యోసేపుకు తెలిసిన విషయం అయి ఉండదు ఖచ్చితంగా, ఇంకా కొంతమందికి తెలిసిన విషయం అయి ఉంటుంది. కానీ దూత కనిపించింది, దూత చెప్పింది ఎవరికి? యోసేపుకి. లేకపోతే ఎవరన్నా ఏదో ప్రవక్త ద్వారానో లేకపోతే ఇంకొకరి ద్వారానో కూడా చెప్పించవచ్చు, లేకపోతే లేఖనాల ద్వారా చెప్పించవచ్చు, ఏదో విధంగా ఏదో ఒక బోధకుడి ద్వారా చెప్పించవచ్చు. కానీ దూతను దేవుడు పంపించదలుచుకున్నాడు. అది ఎవరి దగ్గరికి? మరియను పెళ్లి చేసుకోబోయేటువంటి పురుషుని దగ్గరికి, యోసేపు దగ్గరికి. చూడండి, ఆ మరియమ్మ ధరించినటువంటి ఆ గర్భానికి యోసేపుకు ఏ సంబంధం లేదు. అది దేవుని వలన, పరిశుద్ధాత్మ వలన ఆమె గర్భం ధరించిందని ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడింది. ఆమె ఏ పురుషుని ఎరగినటువంటి కన్యక, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వలన మాత్రమే గర్భం ధరించింది. యోసేపుకు దాంతో సంబంధం లేదు. మరియమ్మ దేవుని కుమారుణ్ణి మానవ రూపంలో ఈ లోకంలోకి తీసుకొని రావడానికి మరియమ్మను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. అది మరియమ్మకు దేవునికి మధ్యలో ఉండాల్సినటువంటి విషయం, అవునా కదా? కానీ ఎందుకు ఇక్కడ దేవుడు యోసేపుని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాడు? ఎందుకు యోసేపుని కూడా ఇక్కడ దేవదూతను పంపించి మరి ఆయనతో మాట్లాడిస్తూ ఉన్నాడు? ఆలోచన చేశారా? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లు ఇంకా వేరే ఎవరికి కూడా చెప్పలేదు, కానీ యోసేపుకే. ఎందుకు అనంటే దేవుడు అక్కడ ఒక మాదిరికరమైనటువంటి కుటుంబాన్ని నిర్మించాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. కుటుంబము అనంటే మొట్టమొదటిగా భార్య, భర్త, ఇంకా బంధువులు ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు, మిత్రులు ఉండొచ్చు. కుటుంబం అంటే భార్య, భర్త అంతే. బిడ్డలు ఉండొచ్చు, కలగొచ్చు, కలకపోవచ్చు, మధ్యలో వస్తారు, మధ్యలో వెళ్ళిపోతారు. కానీ కుటుంబం అనేటువంటిది భార్య, భర్త. ఒకవేళ వివాహము మీరు చేసుకోదలుచుకుంటే, వివాహితులుగా ఉన్నవారమైతే, భార్యాభర్తలుగా ఉన్నవారైతే, తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నవారమైతే, కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ కాపాడుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా? భార్య, భర్త మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధం. అది కాపాడుకోకుండా ఇంకా ఏ సంబంధాలని, ఎన్ని సంబంధాలని కాపాడుకున్నా కూడా అది వృధా ప్రయాస. కుటుంబం కట్టబడదు. ఎంతమంది మిత్రులున్నా కుటుంబం కట్టబడదు, ఎంతమంది బంధువులున్నా కుటుంబం కట్టబడదు. కుటుంబం కట్టబడాలి అని అంటే, ఆశీర్వదింపబడినటువంటి కుటుంబంగా అది మారాలి అని అంటే, భార్య భర్తలో మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ బంధము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అందుకనే మరియా ఆమెను పెళ్లి చేసుకోబోయేటువంటి యోసేపు దగ్గరికి మరియకు ఏ విధంగా అయితే దేవదూతను పంపించి వర్తమానాన్ని ఇచ్చాడో, ఆమెను పెళ్లి చేసుకోబోయేటువంటి భర్త కాబోయేటువంటి యోసేపు దగ్గరకు కూడా అదే విధంగా దూతను పంపించి ఆయనకు కూడా వర్తమానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వారి మధ్యలో బంధం ఉండాలి, వారి మధ్యలో ఆప్యాయత ఉండాలి, వారి మధ్యలో నమ్మకం ఉండాలి, వారి మధ్యలో సంతోషం ఉండాలి, ప్రేమ ఉండాలి, ఆప్యాయత ఉండాలి అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అది. ఈరోజు హాస్టల్స్లో యవనస్తుల మధ్యలో పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి మా సంఘంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు పరిచర్య చేస్తూ ఉంటారు. కొన్ని హాస్టల్స్కి, ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిల హాస్టల్స్కి, గర్ల్స్ హాస్టల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళని సంఘానికి ఇన్వైట్ చేసి ప్రార్థనకి ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉన్న సమయంలో కొన్ని హాస్టల్స్లో వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ
వాళ్ళు ప్రార్థన కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఒక్కొక్క హాస్టల్కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ హాస్టల్లో వాళ్ళు ప్రేయర్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాటల్ని బట్టి నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటి అని అంటే, ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు యవనస్తులు ఈ రోజున్నారు. పట్టణంలో చదువుకునేటువంటి వ్యక్తులు బాగా చెడిపోతారు, అలవాట్లకి బానిసైపోతారని మనం అనుకుంటాం. కానీ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినటువంటి ఆడపిల్లలు ఎంత భయంకరమైన దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు అంటే, అంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఇష్టానుసారంగా కాదు, బానిసల్లాగా జీవిస్తున్నారని చెప్పాలి ఒక రకంగా. అపవిత్రమైనటువంటి సంబంధాలు పెట్టుకొని అపవిత్రమైనటువంటి పనులు చేసి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించడానికి అలవాటు పడిపోయారు. అదొక ఆనవాయితీలుగా మారిపోతూ ఉంది. అమ్మాయిల హాస్టల్లో ఎవరైనా చేరితే వారు ఈ భయంకరమైనటువంటి వ్యభిచార సంబంధమైనటువంటి కార్యకలాపాల్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళవలసిందే అన్నట్లుగా, హాస్టల్లో చేరితే చాలు ఎంత మంచి వ్యక్తి అయినా సరే ఆ విధంగా మారిపోవాల్సింది అన్నట్లుగా ఉంది పరిస్థితి. ఎన్నో గర్ల్స్ హాస్టల్స్ అలాగున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిల హాస్టల్స్ గురించి నేను చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఒక కారణం ఉంది. వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎందుకు మారుతున్నారు అని అంటే, వారు ఆ విధంగా ఎందుకు వ్యభిచారానికి అలవాటు పడుతున్నారు అని అంటే, ఎందుకు వాళ్ళ జీవితాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసుకుంటున్నారు అని అంటే, వాళ్ళకి నచ్చి కాదు, వాళ్ళు ఏదో సరదాగా కాదు. చాలామంది, కొంతమంది సరదా చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, డబ్బులకు అలవాటు పడి చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు. చాలామంది చేసేది సరదాకే కాదు, వారితో మాట్లాడడానికి కూడా వీల్లేని పరిస్థితి, వాళ్ళని చర్చికి రమ్మని చెప్పడానికి కూడా వీల్లేని. అందుకనే అక్కడే వాళ్ళ మధ్యలోనే సాయంత్రం పూట వెళ్ళి ఒక గంట సేపు ప్రార్థన చేసి రావడం జరుగుతుంది. ఎందుకు వాళ్ళు రారు అని అంటే, మీ జీవితాలు వేరు, మా జీవితాలు వేరు అన్నట్లుగా చూస్తారు. మీకు చక్కగా, మీకు అంతా బాగుంది, మా జీవితాలు వేరు, మేము బాగుపడేటువంటి పరిస్థితి లేదు, మాకు అర్హత లేదు, మా జీవితాలు ఈ విధంగా మగ్గిపోవాల్సిందే, ఈ విధమైన పాపంలో అపవిత్రతలో నాశనమైపోవాల్సిందే, మార్పు చెందేంత సీను మాకు లేదు. మేమెప్పుడు మారాలి? మా జీవితాలు ఎప్పుడు మారాలి? ఇంతే, చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను ఈ పని, ఎప్పటి నుంచో ఈ విధంగా అలవాటు పడిపోయాను, ఇక నేను ఎప్పుడు మారాలి అనేటువంటి యాటిట్యూడ్ తోటి వాళ్ళు ఉంటున్నారు. ఎందుకు చెప్పమంటారా? భయంకరమైనటువంటి సత్యం ఏంటో తెలుసా? చాలామంది విషయంలో కూడా ఇదే సత్యం. ఏంటో తెలుసా అది? వారు ఆ విధంగా ఎందుకు మారుతున్నారు? ఎందుకు నిరాశలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు? ఒక హోప్లెస్ కండిషన్లోకి వెళ్తున్నారు. ఇక నేను మారను, నా జీవితం బాగుపడదు, ఇది అసాధ్యం అనేటువంటి స్థితికి నేను ఈ విధంగా చావాల్సిందే. చిన్న పిల్లలు, అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి డిగ్రీలో జాయిన్ అయినటువంటి వ్యక్తులు. ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఎంత వయసు ఉంటుంది? 16-17 ఏళ్ల వయసు పిల్లలు అంత భయంకర నిరాశలోకి ఎందుకు మారుతున్నారు తెలుసా? ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు తెలుసా? ఇంట్లో తండ్రులు సోమరపోతులు, ఇంట్లో తల్లులు ఓపిక లేనటువంటి, బాధ్యత లేనటువంటి వ్యక్తులు. ఆ తండ్రి సంపాదించడు. ఆ తండ్రి ఆ పిల్లకి వయసు రాగానే ఏం చేస్తాడంటే, ఇక నేను చదివించడం కుదరదు, ఇదిగో మన ఊర్లో ఉన్నటువంటి పలానా మన బంధువు ఉన్నాడు, తాగుబోతాడు, అడిగించి పెళ్లి చేస్తానంటాడు. లేదు, వాడిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనుకుంటావా? ఎక్కడో చోట నువ్వు పని చేసుకోనో లేకపోతే ఏదన్నా చదువుకోవాలనుకుంటావా? ఎళ్ళు, నీ ఇష్టం. కానీ నెలకి నాకు మినిమం ఒక 10,000 పంపించాలి, నెలకు ఒక 5,000 పంపించాలి. నెలకి పంపించాల్సినటువంటి డబ్బులో కొంత తగ్గిందని, ఒక 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు తగ్గినాయి అని హాస్టల్కి వచ్చి ఒక అమ్మాయిని కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్ళాడంట వాళ్ళ నాన్న. ఇంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉండబట్టి వాళ్ళ పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉంది. అది సంజయ్ అని కూర్చో, ఇంకెళ్ళలేదు ఎవరిని నా చూడండి. కాబట్టి అంత భయంకరమైనటువంటి తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉండబట్టి బిడ్డలు ఆ విధంగా మారుతూ ఉన్నారు.
వాళ్ళు మారతామని, వాళ్ళకి సహాయం చేస్తామని చెప్తుంటే కూడా వాళ్ళు సహాయాన్ని పొందుకోలేని పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోయారు. ఎవరెంత సహాయం చేస్తే మాత్రం, ఎవరెంత వాక్యం చెప్తే మాత్రం మేము ఎలా మారుతాం? మేము మారే పరిస్థితుల్లో లేము, మా జీవితాలు మారవు అనే స్థితిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. భార్యాభర్త మధ్యలో సఖ్యత ఉండదు, భార్యాభర్తల మధ్యలో ఆప్యాయత ఉండదు, సమాధానం ఉండదు. దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి భార్య ఏమా, దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి భర్త ఈ వ్యక్తి అనేటువంటి ప్రేమ ఆప్యాయతలు లేని పరిస్థితి. ఎందుకు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు, ఎందుకు భార్యాభర్తలుగా ఉంటే ఎందుకు పిల్లలకి అంటారో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అనమాట. అదంతా రొటీన్గా అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా బిడ్డలు లేని వారికి దేవుడు ఆదరిస్తూ ఉంటాడు, భార్యలు పెళ్లి కాని వారిని దేవుడు బలపరుస్తూ ఉంటాడు, విధవరాండ్ర పక్షమున వ్యాజ్యమాడుతూ ఉంటాడు మన దేవుడు. వారికి ఆయనే యజమానిగా ఉండి, ఆయనే వారికి కాపరిగా ఉండి వాళ్ళని నడిపించుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ విధమైనటువంటి బంధాలు, చిన్న భిన్నమైనటువంటి కుటుంబాలు కలిగి ఉండే బదులు ఆ విధంగా ఉండడమే బెటర్ కదా, చెప్పండి. వివాహం అవడం అనేది పెద్ద పండగలాగా భావిస్తాం. ఒక వ్యక్తికి భార్య దొరకడం, భర్త దొరకడం, భార్యాభర్తలు కలిసి వారు పిల్లల్ని కంటే అబ్బో వాళ్ళు ఏదో చాలా పెద్ద విషయాలు ఏదో సాధించినట్లుగా మనం ఫీల్ అవుతాం. కానీ పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నాయి, పిల్లల్ని కంటా ఉన్నాము, కానీ భార్యాభర్త మధ్యలో ఉండవలసినటువంటి ప్రేమ ఆప్యాయత ఈ రోజుల్లో లోపిస్తూ ఉంది. బైబిల్ దీనికి ఒక కారణం చెప్తుంది. అదేంటి అని అంటే, మనిషి హృదయము అది మోసకరమైనది అనేటువంటి మాట బైబిల్ చెప్తా ఉంది. అందుకని యోసేపుతోటి దేవదూత, ఇందాక మన స్కిట్లో కూడా చూసాం, దేవదూత పలికినటువంటి మాట ఏంటంటే, యోసేపుతోటి చూడండి, దేవదూత యోసేపుతో ఏం పలుకుతా ఉన్నాడు అని అంటే 20వ వచనం, మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 20వ వచనం. అతడు ఈ సంగతులను గురించి ఆలోచించుండగా, ఇదిగో ప్రభు దూత స్వప్నమందు అతనికి ప్రత్యక్షమై, దావీదు కుమారుడైన యోసేపు, నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకొనుటకు భయపడకుము. నీ భార్య అయినటువంటి మరియను చేర్చుకొనుటకు నువ్వు భయపడవద్దు. యోసేపు భయపడతా ఉన్నాడు. చూడండి, యోసేపును ఈ మత్తయి సువార్తలో ఏమని నిర్వచించారు? ఆయన నీతిమంతుడు అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. ఎవరు చెప్పారు ఆయన నీతిమంతుడని? ఆయన నీతిమంతుడు అని అక్కడ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు వీళ్ళు అనుకుంటా ఉండేవాళ్ళు. అందుకనే మత్తయి కూడా ఆయనకు ఒక బిరుదు ఉంది, యోసేపు అని ఆయనకి తరచుగా అందరూ నోట ఆయనకు ఒక బిరుదు ఉంది. అదేం బిరుదు? అది నీతిమంతుడు. కానీ వాక్యం మనకేం చెప్తుందంటే, నీతిమంతుడు ఒక్కడు కూడా లేడు, ఎవ్వడు కూడా నీతిమంతుడు ఈ లోకంలో లేడు. ప్రతి ఒక్కడు పాపం చేసిన వాడే, ప్రతి ఒక్కడు దేవునికి దూరమైన వాడే అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో. మరి యోసేపు నీతిమంతుడు ఎలాగయ్యాడు అని అంటే, చుట్టుపక్కల అందరూ అనుకుంటున్నారు. దాన్నే మత్తయి గారు రాసి ఉంచాడు. మనము దీన్ని చదువుకొని ఈయన నిజంగా చాలా నీతిమంతుడు అంటే పూర్తిగా ఆయన నీతిమంతుడేమో అని మనం అనుకుంటా ఉంటాం. ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏంటి? రహస్యముగా మరియను ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు? విడనాడుదాం అనుకున్నాడు. రహస్యముగా మరియను విడనాడుదాం అనుకున్నాడు. చూడండి, రహస్యముగా మరియను విడనాడితే ఆ పురుషుడు ఎవరో నీతిమంతుడు అయిపోతాడు. మన సమాజంలో, మన సమాజానికి ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ప్రతి విషయంలో కూడా మన నీతిని మనం చూసుకునేటువంటి అలవాటు మనకుంది. ఏది చేసినా అందులో మనకి నీతి కావాలి. నేను నీతిమంతురాల్ని, నేను నీతిమంతుడిని అనిపించుకోవాలి. ఏ చిన్న సహాయం చేసినా, ఏ చిన్న పని చేసినా, ఏ చిన్న అచీవ్మెంట్ చేసినా, పక్కనోడి కంటే ఏ విషయంలో అయినా మనం బెటర్గా ఉన్నా వెంటనే అందులో మనం ఏం చూడాలనుకుంటాం? నీతిని చూడాలనుకుంటాం. అలాంటి బుద్ధి మనందరికీ ఉంది. కాబట్టి మరియను రహస్యముగా విడనాడుదాం అనుకోవడంగానే యోసేపు నీతిమంతుడు అయిపోయినట్టుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ దూతకు అలాగ అనిపించలేదు. దూత వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే, యోసేపు నీతిమంతుడా, నువ్వు ఆల్రెడీ చాలా నీతిమంతుడివి, ఇంకా నీకు రక్షకుడు ఎందుకు, ఇక నీకు రక్షణ ఎందుకు,
ఇక నీకు ఎవడు అవసరం లేదు, నువ్వు డైరెక్ట్గా పరలోకానికి వెళ్తున్నావు అన్నాడా? అనలేదు. యోసేపుతో దూత ఏమన్నాడో చూడండి. దావీదు కుమారుడైన యోసేపు, నీ భార్యను చేర్చుకుంటకు భయపడద్దు. నువ్వు భయపడుతున్నావు బాబు, నువ్వు భయపడవద్దు. నీలో నుంచి పొంగి పొర్లుకొని వస్తుంది ఏంటి అంటే నీతి కాదు, భయం. సమాజం ఏమంటదో అనే భయం. ఏమీ తెలీదు నీకు, కానీ నువ్వే ఏమనుకున్నావంటే ఆమె ఏదో తప్పు చేసి ఉంటుంది అనుకున్నావు. దేవుణ్ణి అడగలేదు, దేవుడే దూతను పంపించాడు. ఆమెకు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నామే అని భావించలేదు, ఖచ్చితంగా ఏదో చేసేమంటదేమా అనుకున్నావు. నువ్వు భయపడుతున్నావు సమాజానికి, నువ్వు విడనాడుదాం అనుకుంటున్నావు. సమాజం అంతా నేను నీతిమంతుడైన యోసేపు అంటుంది. కానీ అసలు విషయం చెప్పనా అని దేవదూత ఈ విధంగా చెప్తుందనమాట. నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకుంటకు భయపడకము, ఆమె గర్భం ధరించినది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగినది. ఆమె ఒక కుమారుని కనును, తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదురు. చూసారా, తన ప్రజలను వారి పాపము నుండి ఆయన రక్షిస్తాడు. యోసేపు ఎవ్వడు నీతిమంతుడు లేడు. నిన్ను సమాజం అంతా నీతిమంతుడు అనొచ్చు, కానీ ఎవడు నీతిమంతుడు లేడు. తన ప్రజలను వారి పాపము నుండి రక్షించేటువంటి రక్షకుడు ఆ మరియా గర్భాన జన్మించబోతున్నాడు. తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షిస్తాడు. నువ్వు నీతిమంతుడి జాబితాలో లేవు, నువ్వు తన ప్రజల జాబితాలో ఉన్నావు. ఏ గ్రూపులో ఉన్నావు, ఏ గుంపులో ఉన్నావు? నువ్వు నీతిమంతుల గుంపులో ఉన్నావు అనుకుంటున్నావా? అందరు నిన్ను నీతిమంతులైన యోసేపు అంటున్నారని. అసలు విషయం తెలియకుండా మరియను నువ్వేం చేద్దాం అనుకున్నావు? రహస్యముగా విడనాడుదాం అనుకున్నావు. ఒకసారి గమనించండి, ఒకసారి ఊహించుకోండి. యోసేపు అప్పుడు దాకా మరియను విడనాడదామని డిసైడ్ అయి ఉన్నాడు. అప్పుడే దేవదూత వచ్చి ఆమెకు కలిగినటువంటి గర్భము పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలిగినది అని చెప్పింది. అప్పుడు దాకా ఈయన ఏమేమో ఊహించుకొని ఉంటాడు. ఆమెకు గర్భం ఎలా వచ్చిందని చెప్పి రకరకాలుగా ఊహించుకొని రకరకాలుగా ఊహల్లో తేలి ఉంటాడు. ఈమెంటి ఇట్లా చేయడం ఏంటి, ఎందుకు ఇలా చేసింది, ఎందుకు అది ఇదే అని చెప్పి ఏమేమో ఆలోచించి ఉంటాడు. ఒక్కసారిగా దూత వచ్చి ఆ గర్భము పరిశుద్ధాత్మలకు కలిగిన గర్భము అన్నప్పుడు ఏం కలిగి ఉంటుంది యోసేపుకి చెప్పండి? ఫస్ట్ నన్ను అడిగితే పశ్చాత్తాపంతో కుమిలిపోయి ఉంటాడు. అవునా? ఎందుకనంటే ఎన్నో చెడ్డ ఆలోచనలు ఈ పాటికే మరియ గురించి చేసి ఉంటాడు. ఆమెను రహస్యంగా విడనాడవలసినటువంటి వ్యక్తి ఆమె. కానీ నేను నీతిమంతుడు కాబట్టి ఎలా చేద్దాం, రహస్యంగా చేద్దాం అనుకున్నాడు. తను తాను కూడా నీతిమంతుడిగానే చూసుకొని ఉంటాడు. కానీ ఆ దూత పలికినటువంటి మాటల తర్వాత యోసేపు ఖచ్చితంగా నన్ను అడిగితే పశ్చాత్తాపడి ఉంటాడు. పశ్చాత్తాపముతో దేవుడు ఇంత గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడా, నేనేమేమో అనుకున్నానే అని చెప్పి ఆయన పశ్చాత్తాపడగలిగి ఉంటాడు. అప్పుడు దూత చెప్పిన మాట ఏంటంటే, తన ప్రజలను తన పాపం నుండి రక్షించడానికేనయ్యా ఆ మరియ గర్భంలో ప్రభు జన్మిస్తున్నాడు. తన ప్రజలు ఏం చేస్తారు? పశ్చాత్తాపడతారు. తన ప్రజలు తన దగ్గరికి వెళ్తారు. దేవుని ప్రజలు దేవుని స్వరాన్ని విని పశ్చాత్తాపడి వారి పాపాన్ని ఒప్పుకుంటారు. వారి హృదయాన్ని దేవుని దగ్గర కుమ్మరించుకుంటారు. ప్రభా, నిజమే నా హృదయంలో స్వనీతి ఉంది, నిజమే నా హృదయంలో ద్వేషం ఉంది, నా హృదయంలో స్వార్థం ఉంది. భార్యాభర్తల మధ్యలో ఈ రోజున సరైన సఖ్యత లేనటువంటి పరిస్థితి. మాకు డాక్టర్స్ చెప్తా ఉన్నారనమాట, ఎంత స్వనీతిలో ఉంటున్నారు అనంటే, ప్రజలు ఎంత స్వనీతిలో ఉంటున్నారు అనంటే, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు డాక్టర్సు, భార్యకు ఏదో ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సీట్ వస్తుంది అనుకోండి, ఏదో స్పెషలైజేషన్ చేసింది అనుకోండి, ఈ భర్తకి గుండెలో గుబులు ప్రారంభమవుతుంది. ఆ భార్య ఏం చేసింది? స్పెషలైజేషన్ చేసింది, నేనేం చేయాలి అని వీడు జుట్టు పీక్కుంటా ఉంటాడు. వీడు కూడా ఏదో ఒక సీట్ సంపాదించుకుని ఏదో చేసింది నాక వీడికి నిద్రబాటతో. స్వనీతి.
ఎంత స్వనీత చూసారా? అంటే ఒక పీజీ సీట్ వస్తే, ఒక స్పెషలైజేషన్ చేస్తే, ఒక చదువు, ఒక డిగ్రీ వస్తేనే అందులో నీతిని ఎత్తుక్కోవాలి. ఆమె నీతి కంటే నా నీతి ఎక్కువగా ఉండాలి, ఆమె కంటే నేను ఎక్కువగా ఉండాలి, అప్పుడే నేను సమాజంలో బాగుంటాను, లేకపోతే నాకు విలువ ఉండదు. భార్యాభర్తల మధ్యలో సంబంధాలు కట్ అయిపోతున్నాయి, బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి. వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటలు వింటుంటే వీళ్ళ వివాహ సంబంధం ఎప్పుడో నాశనం అయిపోయిందని అర్థమైపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అయిపోయింది, నిన్నగాక మనం పెళ్లి చేసుకున్నారు, అయిపోయింది, ఇంకా 4 సంవత్సరాలు కూడా కాల సర్వనాశనం, వీళ్ళ మధ్యలో ఏ వివాహము లేదు అని తేలిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ మాటలు వింటూ ఉంటే తేలిపోతూ ఉంటుంది. ఆమె జరుగుతుంది, ఆమె అక్కడ జాబ్ చేస్తుంది, ఆమె ఇంత సంపాదిస్తుంది, నేను ఇంత సంపాదిస్తున్నాను, ఇవన్నీ చెప్పాడు అంటేనే, ఆ మాటలు వింటూ ఉంటేనే లేదు వీళ్ళ మధ్యలో ఇంకేమీ. ఆ బిడ్డల పరిస్థితి ఆలోచన చేస్తే కడు దయనీయం అని చెప్పాలి. అటువంటి భార్యాభర్తలు, 2 డాక్టర్లు కావచ్చు, 2 ఇంజనీర్లు కావచ్చు, 2 గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు కావచ్చు, 2 చెరకు 2 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు, కానీ ఆ బిడ్డల పరిస్థితి ఇందా నేను చెప్పినటువంటి హాస్టల్ పిల్లల కంటే ఏమాత్రం కూడా మెరుగ్గా ఉండదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. దేవుడు ఎంత ప్రయాసపడుతున్నాడో చూసారా? మరియతో మాట్లాడుతున్నాడు, యోసేపుతో మాట్లాడుతున్నాడు. మరియను దేవుడు మరియతో చెప్పినటువంటి మాటలే యోసేపుతో చెప్తా ఉన్నాడు. యోసేపును మరి ముఖ్యంగా, మరియను నీతిమంతురాలని సమాజం అంతా అనుకుంటున్నాను, అనుకోవట్లేదేమో మేబీ, అంటే స్త్రీలు కదా, అంత ఎక్కువగా సమాజంలో బయటికి రారు, వాళ్ళకి అంత పేరు ఉండదు. ఆ రోజుల్లో యోసేపు సమాజంలో బయట ఉంటాడు, పని చేస్తూ ఉంటాడు, కాబట్టి ఆయనకి నీతిమంతుడైనటువంటి పేరు. మరియకి పాపం ఆమె నీతిమంతురాలు, ఆమె దైవభక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ, కానీ ఆమెకు పాపం పేరు లేదు. ఈయనకు మంచి పేరు వచ్చింది సమాజంలో. దేవదూత వచ్చాడు, ఒక్కసారిగా దానంతటిని కూడా నాశనం చేసి పారేశాడు. బాబు యోసేపు, నువ్వు నీతిమంతుడువా? ఏమనుకుంటున్నావు? ఇప్పుడు దాకా ఆమెను విడిచిపెట్టాలనుకున్నావు. ఏమనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు దాకా? ఆమె గర్భం ఎలా వచ్చిందని చెప్పి ఏవేవో ఆలోచించుకుంటున్నావు. తన ప్రజలను వారి పాపము నుండి రక్షించడానికి ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. నీకోసమే, నీ వంటి పాపుల కోసమే ఈ లోకానికి ప్రభు వచ్చాడు. ఆమె గర్భంలో పుడతా ఉన్నది ఇదిగో నీలాంటి వాళ్ళ కోసమే. ఎవ్వరు నీతిమంతులు లేరు బాబు. పశ్చాత్తాపడితే ఆయన ప్రజల గుంపులో నువ్వు ఉంటావు. ఆయన ప్రజల గుంపులో నువ్వు నీ భార్య ఇద్దరు కలిసి ఉంటే మీ గృహంలో పెరిగేటువంటి బిడ్డలు గొప్పగా ఉంటారు. వారు ఎంత డబ్బులు సంపాదిస్తారో, లేకపోతే ఎన్ని బిల్డింగులు కడతారని నేను చెప్పలేను, కానీ వాళ్ళు ఇదిగో ఈ స్థితిలోకి మాత్రం దిగజారరు. నేను పాపం చేయవలసిందే, నేను అక్రమం చేయవలసిందే, నేను అవినీతి చేయవలసిందే, వేరే మార్గం లేదు అనేటువంటి హోప్లెస్నెస్లోకి, అనేటువంటి దిగజారుడు స్వభావంలోకి వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా వెళ్ళరు. మేము దేవుని బిడ్డలం, మా తల్లిదండ్రులు దేవుని ప్రజలు, పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి మేము తయారవుతా ఉన్నాం. పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి, విశ్వాసంతో ఉన్న జీవితాన్ని జీవించడానికే దేవుడు మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ బిడ్డలు ఉంటారు. లోకము ఎంత ప్రలోభ పెట్టినా సరే, లోకము ఎంతగా పాపంలోకి ఈడ్చుకుపోవాలని ప్రయత్నించినా సరే, వారి కుటుంబాన్ని చూసుకొని వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే, వారు ధైర్యం తెచ్చుకుంటారు. లేదు, నేను హోప్ కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది, మా దేవునిలో మాకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అనేటువంటి ధైర్యంతో వారు సరి చేసుకుంటారు. ఒకవేళ ఏదైనా పాపంలో పడినా సరే. ఇది ఎప్పుడు సాధ్యం? ఆ భార్య, ఆ భర్త, ఆ తల్లి, ఆ తండ్రి దేవుని ప్రజలై ఉండి యేసుక్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచి వారి పాపముల్ని ఒప్పుకుంటూ దేవునికి దాసోహం అవుతూ ఉన్నప్పుడు. మరియా యోసేపు చేసింది ఆ పనే. వారు దేవునికి దాసోహం అవుతూ వచ్చారు.
దేవునికి లోబడుతూ వచ్చారు. వారిలో ఉన్నటువంటి తప్పుదాల్ని వారు ఒప్పుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత మనం మరియ ఒక గొప్ప పాట పాడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఆమె పాడిన పాటను చూస్తే నా రక్షకుడు అనేటువంటి మాట, ఆయనే నా దేవుడు, నా ప్రభు, మై లార్డ్ ఈజ్ మై సేవియర్, నా రక్షకుడు ఆయన అనేటువంటి మాట ఆమె మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. నన్ను రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. ఈ రక్షణ గురించి తెలియక చాలామంది అంటూ ఉంటారు, మేము చర్చికి వెళ్తాం, మా ఆయన చర్చికి వెళ్తాడు, మా ఆవిడ చర్చికి వెళ్ళిద్ది, అయినా ఏం ఉపయోగం లేదు. మేము పండగలకి వెళ్తాం, ఉపయోగం లేదు. మేము ఆదివారం వెళ్తాం, కానుక కొడిస్తాడు మా ఆయన, అయినా ఉపయోగం లేదు. మా కుటుంబంలో సమాధానం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. చర్చికి వెళ్తున్నావా, కానుకిస్తున్నావా అని కాదండి. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుకు జీవితాన్ని ఇచ్చావా లేదా అనేటువంటిది కావాలి. రక్షణ కావాలి. చర్చికి వెళ్ళి రావడం కాదు, ఊరికే భక్తి పనులు చేయడం కాదు, పైకి రక్షణ ఇక్కడ ముఖ్యం. తన ప్రజల్ని వారి పాపములను రక్షించడానికి యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు. నేను ఆ పాపిని, నా పాపము నేను ఒప్పుకుంటూ ప్రతిదినము దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడుతూ సరి చేసుకోవాలి. ఆయన నాతో కలిసి బ్రతుకుతాడు అని ఆయనతో కలిసి జీవించడం కావాలి. అది క్రైస్తవ జీవితం అంటే. అలా కలిసి జీవించి కూడా కుటుంబంలో అశాంతి ఉందని చెప్పిన వాళ్ళని ఒకరిని చూపించండి. అలా యేసుక్రీస్తుతోనే మేము కలిసి జీవిస్తున్నామండి, అలా యేసుక్రీస్తుతోనే ఆయన కోసమే మేము బ్రతుకుతున్నాం, కానీ మా భార్యాభర్తల మధ్యలో అశాంతి, మా కుటుంబంలో ప్రశాంతత లేదు అన్న వాళ్ళని ఒక్కడిని కూడా మీరు చూపించలేరు. చర్చిలకు వెళ్ళే వాళ్ళని చూపించగలుగుతారు, కానుకలు ఇచ్చే వాళ్ళని చూపించగలుగుతారు, పాస్టర్ల చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళని చూపించగలుగుతారు. నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడట్లేదు, రక్షింపబడిన వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆయన ప్రజలు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ప్రజలను వారి పాపములు వారికి తెలియచేసి ఆ పాపములను వాళ్ళు ఏం చేస్తాడు, ఆయన ఏం చేస్తాడంట, ఆ పాపం నుండి వారిని రక్షిస్తాడు. రక్షింపబడ్డావా? మేము చర్చికి వెళ్తున్నాం కదండి, కానుకలు ఇస్తున్నాం కదండి, మా బిడ్డలు ఎందుకు ఇంకా ఇట్లా ఉన్నారు, మేము ఎందుకు ఇంకా ఇట్లా ఉన్నామనంటే దానికి ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేరండి. ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేరు. రక్షింపబడ్డావా? యేసుక్రీస్తు నా పాపముల నుండి రక్షించడానికి, నా పాపములకు బదులుగా ఆయన మరణించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. నా రక్షకుడు ఆయన. నేను ఆయన బిడ్డగా ఉండాలి. ఆయన ప్రజలు ఆయన మాట వింటారు, ఆయన సువార్తని అంగీకరించి ఆయన ఎదుట సాగిలపడతారు. నేను ఆయన ప్రజల్లో ఉండాలి అని ఆశపడ్డావా? అప్పుడన్నా భార్యగా భర్తగా మేమిద్దరము ఆయన సన్నిధిలో మేము సాగిలపడాలని ఎప్పుడైనా ఆశపడ్డావా? అది ముఖ్యం. ఊరికనే పెళ్ళిళ్ళు ఘనంగా జరుగుతాయి, బిడ్డల్ని కంటాం, డబ్బులు సంపాదించుకుంటాం. అసలైంది లేకపోతే ఎందుకండి ఉపయోగం? ఏం ఉపయోగం చెప్పండి? ఒకవేళ మీకు వివాహం కాకపోయినా, ఒకవేళ మీరు కుటుంబంగా ఉండలేకపోయినా, రక్షణ ఉంటే దేవుడే మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు కదా, దేవుడే మీకు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు కదా, దేవుడే మీ బిడ్డలకి కాపుదల కలిగగా ఉంటాడు కదా. అది లేకుండా, ఆ రక్షణ లేకుండా మనం బయటికి ఎంత ఘనంగా కనపడినా, బయటికి ఎంత సంపాదించుకుంటున్నా, కూడబెట్టుకుంటున్నా ఏం ఉపయోగం చెప్పండి? దయచేసి గమనించండి. ఎవరో పల్లెటూరులో తాగుబోతుల పిల్లలు, తిరుగుబోతుల పిల్లలు ఆ విధంగా మారతారని మీరు అనుకోవద్దు. దయచేసి భ్రమపడద్దు. ఇది ఒక ఆనవాయితీగా, ఒక కల్చర్గా మారిపోతూ ఉంది రోజు రోజుకి. చదువుకున్న వారి బిడ్డలు కూడా వారు పాపములో పడిపోవడం అనేటువంటిది, భయంకరమైన పాపాల్లో పడిపోవడం అనేటువంటిది, వివాహానికి ముందే వారి యొక్క పవిత్రతను కోల్పోవడం అనేటువంటిది సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. ఇంకెప్పుడో ఒక 50 సంవత్సరాల తర్వాత మారుద్ది అనుకోమాకండి. ఆల్రెడీగా మారిపోయింది. ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లోనో ఈరోజు సమాజం ఉంది. మీకు అర్థం కావట్లేదు. బిడ్డల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతున్నాయో కూడా తల్లిదండ్రులకు అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో వారికి అర్థం కావట్లేదు. మళ్ళీ అన్నీ మాకు అర్థమవుతున్నాయి, మళ్ళీ అన్నీ తెలుసు మాకు అనుకుంటా ఉండేటువంటి వ్యక్తుల గురించే మాట్లాడుతున్నాను.
అన్నీ తెలుసు, మా అమ్మాయి ఏం ఆలోచిస్తుందా, మా అబ్బాయి ఏం ఆలోచిస్తుంది, అన్నీ మాకు తెలుసు అనేటువంటి భ్రమలో ఉండే వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో, ఏ స్థితికి వాళ్ళు దిగజారుతున్నారో, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో, ఏం చేస్తున్నారో ఏమీ కూడా అర్థం కావట్లేదు. చదువుకున్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళ గురించి, డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. అన్నిటికీ మూల కారణం ఏంటో తెలుసా? రక్షణ. రక్షింపబడాలి మనం. రక్షింపబడడం అంటే మన పాపమును ఒప్పుకోవడం. ఇంకొక మాట కూడా చదివి వినిపించి మనం ముగించుకుందాం. 22వ వచనం చూస్తే, ఇదిగో కన్యక గర్భవతి కుమారుని కనును, ఆయనకు ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టుదురు అని ప్రభు ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరినట్లు ఇదంతయు జరిగిన. ఇమ్మానుయేలు అను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడు అని అర్థము. దేవుడు మనకు తోడు అని అర్థం. ఆయనకి ఇంకొక పేరు పెట్టబడతారని ప్రవక్తలు చెప్పారు. అదేంటి అంటే ఇమ్మానుయేలు అని పేరు. ఇమ్మానుయేలు అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటి అంటే దేవుడు మనకి తోడు. దేవుడు మనకు తోడు. ఆయన ప్రజలుగా ఉండి ఆయన ఇచ్చేటువంటి పాప క్షమాపణ పొందుకొని ఆయనతో కలిసి, ఇమ్మానుయేలు దేవుడు మనతో కలిసి, మనకు తోడుగా ఉన్న దేవునితో కలిసి బ్రతకడం, అదండి రక్షణ అంటే. అది రక్షణ. యోసేపు మరియల మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంధము అలా డెవలప్ అయింది. అందుకనే వారు లోక రక్షకుణ్ణి వారు పవిత్రుడిగా ఆయన్ని పెంచగలిగారు కొన్నాళ్ళు. అంత మాత్రమే కాదు, యేసు ప్రభువుకి యోసేపు మరియలకు పుట్టినటువంటి మిగిలినటువంటి సహోదరులు ఉన్నారు, సహోదరులు ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో ఇద్దరు సహోదరులు అపోస్తలులు అయ్యారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, యేసు ప్రభువుకు ఉన్నటువంటి ఇద్దరు సహోదరులు అపోస్తలులు అయ్యారు. వారు రాసిన పత్రికలు బైబిల్లో ఉన్నాయి. ఎంత గొప్ప కుటుంబం అయి ఉండొచ్చు, అది అర్థం చేసుకుంటున్నారా మీరు? మిగిలినటువంటి వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళ అపోస్తలు కాలేకపోయి ఉండొచ్చేమో కానీ భ్రష్టులు అయితే అయి ఉండరు కదా. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువేయబడ్డాడు. ఆయన ధనవంతుడు అవలా. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో ఉన్నటువంటి ఆయన సహోదరులైనటువంటి యోధా కావచ్చు, యాకోబు కావచ్చు, వీరు హతసాక్షులయ్యారు. వీళ్ళు కూడా ఏమీ కిరీటాలు పొందుకోలే. హతసాక్షులైనటువంటి వ్యక్తులే వీళ్ళు. మిగిలిన వారు కూడా భక్తులై ఉంటారు, సంఘములో చేర్చబడినటువంటి వ్యక్తులై ఉంటారు. గొప్ప గొప్ప ఆస్తులు సంపాదించుకోకపోయినప్పటికీ పరలోక రాజ్యాన్ని స్వాస్థ్యంగా పొందినటువంటి వ్యక్తులై ఉంటారు కదా. వారి సంతానము, వారి యొక్క బిడ్డలు, వారి యొక్క తరతరములు కూడా దేవుని ఇచ్చేటువంటి సంతోషముతోటి, వారు పవిత్రమైన జీవితంతో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళినటువంటి చరిత్రలు అయి ఉంటాయి. ఎందుకు అనంటే ఆ భార్య, ఆ భర్త వారి పాపమును ఒప్పుకున్నారు, పాప క్షమాపణ పొందుకున్నారు, యేసుక్రీస్తుతో కలిసి బ్రతకడానికి ఇష్టపడ్డారు. ఇమ్మానుయేలు అయినటువంటి దేవుడు మనకు తోడు అనేటువంటి వ్యక్తితో కలిసి వాళ్ళు బ్రతకడానికి ఇష్టపడ్డారు. యోసేపు చిన్నతనంలోనే యేసుప్రభు వారి చిన్నతనంలో మరణించినట్లుగా మనం చరిత్ర చెప్తా ఉంది. కానీ మరియమ్మ ఆయన సిలువ వేయబడినటువంటి దినం దాకా ఆమె బ్రతికే ఉంది. ఆమె సిలువ వేయబడ్డాన్ని చూసింది. ఆ అవమానాన్ని, ఆ భారాన్ని ఆమె భరించింది. అంతటితో కూడా ఆమె యొక్క జీవితము ఆగిపోలేదు కానీ, ఆత్మీయ జీవితం ఆగిపోలేదు కానీ, పెంతెకోస్తు దినాన కూడా ఆమె మేడ గదిలో ఆ శిష్యులతో ఉన్నది. ఆమె పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తితోటి నింపబడి దేవునికి సాక్షిగానే బ్రతికింది. రక్షింపబడినటువంటి భార్య భర్తగా మొదలైనటువంటి ఆ ప్రయాణము ఎంత ఘనంగా అంతం వరకు అది ముందుకెళ్ళింది. ఆ బిడ్డలు ఎంత ఘనంగా వారు దేవునిలో ఉన్నారో ఆలోచన చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ చిన్న బిడ్డలందరూ కూడా ఆ విధంగా వారు ప్రభువులో ఎదగాలని, ఎవరు కూడా శాపగ్రస్తమైన జీవితంలోకి వెళ్ళిపోకూడదని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. వీరి తల్లిదండ్రులు కనుక ఒకవేళ ఇక్కడ ఉంటే ఎవరైనా మీరు ఆలోచన చేయండి, యేసుక్రీస్తుకి జీవితాన్ని ఇవ్వండి దయచేసి. అదొక్కటే మార్గం అండి. మీ స్వభక్తి పనికిరాదని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడికో ఏదో పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తామండి, ఆయనకి ఏదో స్పాన్సర్ చేస్తామండి, ఆయనకి ఏదో 100 రూపాయలు కానికేసి వస్తామని అంటే మీ కుటుంబాలు బాగుపడవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ మేమందరం భక్తులు, మా కుటుంబం ఎందుకు ఇలా అయిపోయిందని కంప్లైంట్ చేస్తే ఉపయోగం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు పూర్తిగా
యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించగలిగితే, మీ పాపాన్ని ఒప్పుకొని ఇమ్మానుయేలైనటువంటి దేవునితో కలిసి మీరు జీవించగలిగితే అప్పుడు మాత్రమే పూర్తి ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. కాబట్టి మంచి స్థానిక సంఘం, మంచి సహవాసంలో, దేవుని వాక్యంలో ఎదుగుతూ యేసుక్రీస్తుకు దగ్గరగా ఉండండి. మీ బిడ్డల్ని కూడా మంచి సంఘంలో, సహవాసంలో పెంచండి. మంచి ఫ్రెండ్షిప్స్ వాళ్ళకి డెవలప్ అవుతాయి, మంచి క్రమశిక్షణ వాళ్ళకి డెవలప్ అవుతుంది. ఈ చిన్న బిడ్డలు వీళ్ళు మొట్టమొదట రోజుల్లో వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇంతకంటే భయంకరంగా ఉన్నారనమాట. ఇప్పుడు ఎంతో ఈ మాత్రం అన్నా కూర్చుంటున్నారని అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దేవుని బిడ్డలతో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సహవాసం వల్ల వాళ్ళకి కలిగినటువంటి ఆశీర్వాదం అని మనం చెప్పాలి. ఇలాగుండరు, అదిగో అక్కడ ఉన్నారు ఆ ఏరియాలో ఆ వ్యక్తులు అసలు ఇలాగుండరు అనమాట. కాబట్టి బిడ్డలు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. వారి జీవితాలు కూడా ఇంకా ఈ విధంగా మంచిగా చదువుకొని వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే చక్కగా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో పాటలు పాడుతున్నారు, స్కిట్ చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు వాక్యాలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంకా ఈ సండే స్కూల్ ద్వారా ఇంకేమైనా మనకైనా చదువు పరంగా కూడా వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే మేము చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. వాళ్ళ ఎడ్యుకేషను పరంగా వాళ్ళకి ఏమైనా సహాయం చేయడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి దయచేసి సంఘానికి దగ్గరగా ఉండండి, సహవాసానికి దగ్గరగా ఉండండి. యేసుక్రీస్తు గురించి ఇంకా తెలుసుకుంటూ ఆయనతో కలిసి బ్రతకడానికి ప్రయత్నం చేయండి. దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరూ కూడా ఓపికగా విన్నందుకు అందరికి వందనాలు.